Hello everybody, myself Manasi Ganu and this video is about big data, big insights. In our previous videos we learned about what is big data. In our another video we learned about what are the uses of this big data. We learned how big data is useful for understanding location, how we can use this big data for to reach on a destination. It is also useful for logistic companies. We learned that big data is useful for weather. We learned that we can understand about we can be alert about various natural calamities because of this big data. And nowadays we are experiencing that how this big data is helpful for healthcare industry too. Because of this big data, how can we understand, how can doctors diagnose related issues, and how it is very useful in healthcare industry too. Now we are going to learn about the remaining sectors, remaining fields in which this big data is very useful. Let us see on page number 38. Fourth point is banking, finance and trading. With the big data analytics, the investment patterns of the people can be studied. This big data is also useful for banking, finance and trading sector. With this big data, with this analytics, with this analysis of this big data which is done for investment, to understand investment patterns of the people, this proves very beneficial for banking, finance and trading sector too. New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans. When this analysis is done, when because of this big data, various companies and banking fields understand about how people are investing their money, how they are investing in various things. Means we all know that there are various investment fields. We can invest our money in various things. Means we can invest our money in land or gold or in mutual funds or in banks either, or in some insurance companies. So with these are various investment plans. With this analysis, people, means banking and finance sector, understand about how people are interested in investment patterns, how people are investing. And so with this knowledge, it is very helpful for banks and finance companies to provide suitable plans to their customers. Means if they are getting that people are investing more in mutual funds and in which companies or in which schemes, they come with this type of plans which are customer friendly or which customer wants. Big data has enabled smooth functioning of these agencies and institutions. So big data is very useful for smooth functioning, very useful for nice functioning of these agencies and institutions. आता बिग डेटा हा आपण मागच्याच लेक्चरमध्ये 2 लेक्चरमध्ये पाहिल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या फील्डसाठी उपयोगी पडतो. आपण लास्ट लेक्चरला बघितल्याप्रमाणे तो वेदर रिपोर्ट्स माहिती करून घेण्यासाठी, लोकेशन एखाद्या गोष्टीचं किंवा एखाद्या गुडचं कळण्यासाठी, मालाचं कळण्यासाठी जसा उपयोगी पडतो. हा बिग डेटा हा तशाच प्रकारे हेल्थकेअर इंडस्ट्रीजमध्ये सुद्धा एखाद्या पेशंटची रेग्युलर त्याचे स्टेटस काय आहे,
त्याची नेहमीची अवस्था काय आहे, त्याचे अपडेट्स काय आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या गॅजेट्ससाठी, एक्झरसाईजसाठी किंवा तशाच प्रकारे त्याचा नेहमीचा स्थिती जाणून घेण्यासाठी सुद्धा हा डेटा मिळवणं सोपं ठरतं. आता अर्थातच याच्यानंतर बाकीच्याही फील्ड्समध्ये ह्या बिग डेटाचं तेवढंच महत्त्व आहे. आता बँकिंग, फायनान्स आणि ट्रेडिंग हे जे आपण पेज नंबर 38वरती बघतोय, 38 पेज नंबर फर्स्ट पॅरा, तर बँकिंगच्या फील्डमध्ये किंवा फायनान्सच्या फील्डमध्ये किंवा व्यापाराच्या फील्डमध्ये ह्या बिग डेटाचा काय उपयोग होतो याच्याबद्दल आपण आता जाणून घेणार आहोत. हा जो बिग डेटा मिळवला जातो तो जसा वेगवेगळ्या गोष्टींच्याबद्दल मिळवला जातो तसाच तो लोक त्यांचे पैसे कुठल्या स्कीम्समध्ये, कुठल्या प्रकारच्या इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी गुंतवण्याचं प्रिफर करतात ह्याच्यासाठी सुद्धा हा बिग डेटा कलेक्ट केला जातो. म्हणजे लोक आपले पैसे कुठल्या स्कीम्समध्ये, कुठल्या ठिकाणी गुंतवतात हे जाणून घेण्यासाठी सुद्धा बिग डेटा कलेक्ट केला जातो, त्याचं ॲनालिसिस केलं जातं. आता इन्व्हेस्टमेंटचे पॅटर्न्स वेगवेगळे आहेत. काही लोक आपले पैसे सोन्यामध्ये गुंतवू इच्छितात, काही लोक आपले पैसे जमिनीमध्ये गुंतवतात, काही लोक आपले पैसे हे बँकेमध्ये गुंतवतात, काही लोक वेगवेगळ्या FD किंवा पोस्टल इन्शुरन्स पोस्टामध्ये गुंतवतात, वेगवेगळ्या प्रकारच्या इन्शुरन्स पॉलिसीज घेतल्या जातात, तशाच प्रकारे म्युच्युअल फंड्समध्ये पैसे गुंतवले जातात आणि अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे अनेक इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न्समध्ये, प्लॅन्समध्ये पैसे गुंतवले जातात. आता बिग डेटा ह्याच्यासाठी कसा उपयोगी पडतो, तर बिग डेटाच्या माध्यमातून लोक कुठल्या पॅटर्नमध्ये, कशामध्ये लोक जास्त पैसे गुंतवत आहेत हे जाणून घेतलं जातं, ह्याचा ॲनालिसिस केला जातो, ह्याचं एक स्टॅटिस्टिक मांडलं जातं आणि अशा प्रकारचं स्टॅटिस्टिक हे बँकांसाठी किंवा फायनान्स करणाऱ्या कंपनीमध्ये अधिक उपयोगी ठरतं. त्याच्यामुळे काय होतं, द न्यू इन्साईट हॅव एनेबल्ड, ह्या मिळालेल्या माहितीचा उपयोग अधिक चांगल्या प्रकारे बँकांसाठी आणि फायनान्स कंपनीसाठी होतो, जेणेकरून ज्या प्रकारच्या पद्धतीमध्ये, ज्या प्रकारच्या इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनमध्ये लोक पैसे गुंतवत आहेत तशा प्रकारच्या लोकांना उपयुक्त असे सुटेबल प्लॅन्स ह्या बँकिंग आणि फायनान्स कंपनीज निर्माण करतात. म्हणजेच लोकांना काय हवं आहे हे समजून घेण्यासाठी लोक कुठल्या प्रकारे पैसे आपले गुंतवतात हे समजून घेऊन लोकांना नेमक्या कशा प्रकारे पैसे गुंतवायला आवडत आहेत, अधिक ते जास्त परतावा मिळेल, जास्त पैसे मिळू शकेल अशा प्रकारे त्यांना ते गुंतवावेसे वाटत आहेत हे जाणून घेऊन तशा प्रकारचे प्लॅन्स तयार केले जातात. आता बिग डेटा ह्याच्यामुळेच ह्या एजन्सीजमध्ये आणि इन्स्टिट्यूशन्समध्ये बँकिंग आणि फायनान्स आणि ट्रेडिंग ह्या फील्डमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारचं फंक्शन करण्यासाठी, अधिक चांगल्या प्रकारे कार्यक्षमता राहण्यासाठी ह्या फील्डचा वापर होतो, ह्या बिग डेटाचा वापर होतो. बँकिंग अँड फायनान्स सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा to predict and prevent cyber crimes, card fraud detection, archival of audit trails, etc. Means big data is not only useful to understand investment patterns of the people, it is not only useful to plan suitable plans for the investment, but it is also useful to understand, to be careful and to avoid various cyber crimes. There are various types of cyber crimes, means criminals can use your account, they can misuse your account and they can rob your money, they can misuse cards, they can get ATM or PIN code number and they can misuse the ATM cards. They can also do archival of audit trails, etc. Means they can also use this information to rob the people, and so this big data is also useful
to understand these cyber crimes, it is useful to prevent these cyber crimes, etc. By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks, banks can predict future attempts. Big data is useful to analyze the past records of their customers, and they can understand the previous attacks, the previous cyber crimes, means previous attempts of guessing various combinations, all various combinations of targeted password until the right one is found. And so with various possible attempts are prevented, they can predict these future attempts too. Big data not only helps in predicting cyber crimes, but it also helps in handling issues related to missed transactions and failures in net banking. This data is not only useful to predict or prevent cyber crimes, but also it is useful to handle these issues like missed transaction, means wrong transaction. Sometimes we want to say we want to credit our money on different account, means for example we want to credit our money to Avdhut. Instead of it, we failed in doing that, and we send our money to another person. So these wrong transactions can be handled, and failures in net banking can be prevented with using this big data. It can even predict possible spikes on servers so that banks can manage transactions accordingly. So this data is useful to understand or prevent not only possible increase on server, possible sharp increase on servers, but also it can manage to do transaction of banks properly. आता बँकिंगच्या फील्डमध्ये फक्त योग्य त्या इन्शुरन्स किंवा योग्य त्या इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स जाणून घेण्यासाठी किंवा स्मूथ फंक्शनिंगसाठीच ह्या बिग डेटाचा वापर होतो असं नाही. तर ह्या बिग डेटाच्या वापरामुळे, बिग डेटाच्या फायनान्स अँड बँकिंगच्या सेक्टरमध्ये बिग डेटाचा वापर हा सायबर क्राईम्स किंवा कार्डचा चुकीचा उपयोग किंवा त्याच्याच बरोबरीने ऑडिट ट्रेल्सचं चुकीचं संग्रहण, चुकीचं कलेक्शन, आर्चिवल ह्याच्यासाठी सुद्धा वापर केला जाऊ शकतो. आता आपण नेहमीच न्यूजपेपर्समध्ये अशा प्रकारच्या बातम्या वाचतो की तुमचं अकाउंट आणि बँकेच्या वेगवेगळ्या गोष्टींची माहिती जाणून घेतली जाते चुकीच्या पद्धतीने. OTP जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. तुमचे कार्ड जर चोरीला गेलेलं असेल तर ते कार्डचा मिसयूज केला जातो, किंवा कार्ड नसतानासुद्धा जर तुम्ही नेट बँकिंग करत असाल तर तशा प्रकारचा नेट बँकिंगचा सुद्धा चुकीचा प्रकारचा वापर करून घेतला जातो तुम्हाला न कळता, आणि तुमच्याकडचे असलेले पैसे चोरण्याचा प्रयत्न केला जातो. आता हे सगळे सायबर क्राईम्स आहेत. तुमच्या समोरून पैसे न चोरता तुमच्या अकाउंटमधून परस्पर पैसे जेव्हा चोरीला जातात इंटरनेटच्या माध्यमातून, तेव्हा त्याला सायबर क्राईम्स असं म्हणतात. ह्या सगळ्या गोष्टींना आळा बसवण्यासाठी, ह्या सगळ्या गोष्टी प्रेडिक्ट करण्यासाठी सुद्धा बिग डेटाचा वापर केला जातो. म्हणजेच आपण बघतो तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्स किंवा अशा प्रकारच्या लालूच दाखवणाऱ्या अशा ॲडव्हर्टाइजमेंट्स SMS आपल्याला मोबाईलवरती पण येतात. तुम्हाला 2 लाख किंवा 2 करोडची डॉलर्स मिळत आहेत, तर त्याच्यासाठी अमुक अमुक नंबरशी संपर्क साधा, किंवा तुमच्याकडच्या असलेल्या तुमचा ATM कार्डचा एक्सपायरी झाली आहे, मग तुम्ही त्याच्यासाठी तुमचा ATM कार्डचा नंबर आम्हाला द्या, किंवा तुम्ही अमुक अमुक कोड स्कॅन करा, म्हणजे तुम्हाला हे लॉटरी लागलेली आहे तर हे एवढे पैसे तुमच्या अकाउंटमध्ये जमा होतील. अशा प्रकारचे अनेक पद्धतीने
सायबर क्राईम्स केले जातात, कार्डचा चुकीचा वापर केला जातो, तर हे जाणून घेण्यासाठी सुद्धा आणि हे सगळं टाळण्यासाठी बिग डेटाचा वापर होतो. आता बिग डेटाचा वापर करून कस्टमर्सचा जुना डाटाचा ॲनालाइज केलं जातं आणि त्याच्याबरोबरीनेच पूर्वी केले गेलेले ब्रूट फोर्स अटॅक्ससुद्धा समजून घेण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. आता ब्रूट फोर्स अटॅक्स म्हणजे काय, तर एखादा पासवर्ड आहे, समजा तो 4 लेटर्सचा किंवा 4 डिजिट्सचा पासवर्ड आहे, तर 4 डिजिटमध्ये जेवढे पॉसिबल पासवर्ड्स तयार केले जातात तेवढ्या सगळ्या प्रकारे प्रयत्न केले जातात. जेवढे पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स होतात तेवढ्या सगळ्या प्रकारे, म्हणजे ABCD असेल तर ABCD, ABDC आणि अशाच वेगवेगळ्या प्रकारे पासवर्ड तयार केले जातात आणि ती माहिती हॅक करण्याचा प्रयत्न केला जातो. बँकिंगच्या फील्डमध्ये किंवा फायनान्शियल सेक्टरमध्ये बँकांपर्यंत पैसे सोडण्यासाठी अशा प्रकारचे सातत्याचे प्रयत्न केले जातात, जोपर्यंत योग्य तो पासवर्ड सापडत नाही तोपर्यंत अर्थातच. आणि हे सगळे ब्रूट फोर्स अटॅक समजून घेण्यासाठी आणि भविष्यातले असे अटॅक समजून घेण्यासाठी सुद्धा ह्या बिग डेटाचा वापर केला जातो. आता बिग डेटा फक्त सायबर क्राईम समजून घेतो असं नव्हे, तर त्याच्याबरोबरीनेच असे मिस्ड ट्रान्झॅक्शन्स, चुकीची झालेली ट्रान्झॅक्शन समजून घेण्यासाठी सुद्धा त्याच्यामध्ये बदल करण्यासाठी सुद्धा बिग डेटाचा वापर केला जातो. आणि त्याचबरोबरीने नेट बँकिंगमध्ये ज्या काही चुका होतात त्या समजून घेण्यासाठी सुद्धा बिग डेटाचा वापर केला जातो. म्हणजे जर तुम्हाला एखादं ट्रान्झॅक्शन करायचं आणि ते चुकीच्या माणसापर्यंत केलं गेलं तर त्याला मिस ट्रान्झॅक्शन म्हणतात, चुकीचं ट्रान्झॅक्शन म्हणतात. तुम्हाला समजा तुमच्या आईला पैसे पाठवायचे तर त्याच्याऐवजी तुम्ही चुकून तुमच्या मित्राला पैसे पाठवले तर त्याला मिस ट्रान्झॅक्शन असं म्हटलं जाईल. आणि नेट बँकिंगमधले जे फेल्युअर्स आहेत, म्हणजे एखाद्या वेळेस आपण पैसे सेंड करतो किंवा एखाद्या शॉपमध्ये आपण ATM कार्ड वापरतो आणि ते फेल होतं, तर अशा प्रकारचे ट्रान्झॅक्शनसुद्धा टाळण्यासाठी, ती हँडल करण्यासाठी बिग डेटाचा वापर केला जातो. आता याच प्रकारे जेव्हा सर्व्हरवरती प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये पॉसिबल स्पाइक्स होतात, म्हणजे शार्प इन्क्रीज होतो, प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये सर्व्हरवरती ताण येतो आणि ट्रान्झॅक्शन्स मॅनेज करण्यामध्ये प्रॉब्लेम येतो, तर ते सुद्धा जाणून घेण्यासाठी सुद्धा बिग डेटाचा वापर करता येतो. सर्व्हरमध्ये अचानक झालेली वाढ ह्याचा अंदाज बिग डेटा बांधू शकतो आणि तशा प्रकारे बँका आपले सगळे व्यवस्थापन करू शकतात, स्थापन करू शकतात. द सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशन इज यूजिंग बिग डेटा to monitor financial markets for possible illegal trades and suspicious activities. This Securities Exchange Commission is a commission. It is an organization which is used to protect investors and maintain fair, orderly and efficient market and facilitate capital formation. This is using big data to monitor financial markets for possible illegal trades. This organization which is using big data to control financial market to understand illegal trades and suspicious activities to protect their investors. The SEC is using network analytics and natural language processors to identify possible frauds in the financial markets. This SEC, this organization is also using this network analytics. This is also using this big data to understand possible frauds. This is also using big data to get alerts to understand what are the future frauds, and so it can protect their investors from these cyber crimes or various problems or frauds. आता सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशन
ही एक ऑर्गनायझेशन आहे. द सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशन सेक इज अन ऑर्गनायझेशन. ती एक ऑर्गनायझेशन आहे, ती एक संस्था आहे. ती काय करते नेमकं, तर ती तिच्या इन्व्हेस्टर्सना, तिच्या गुंतवणूकदारांना प्रोटेक्ट करते आणि योग्य अतिशय कार्यक्षम असं मार्केट निर्माण करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी ती आपल्या गुंतवणूकदारांना सिक्युअर करते. आता ते कमिशन, ते ऑर्गनायझेशन बिग डेटाचा वापर कसा करतं, तर फायनान्शियल मार्केटमध्ये, गुंतवणुकीच्या त्या बाजारपेठेमध्ये बेकायदा असलेले ट्रेड्स किंवा संशयास्पद अशा कुठल्या हालचाली असतील तर त्या समजून घेण्यासाठी ह्या सेकचा वापर केला जातो. सेक ही जी ऑर्गनायझेशन आहे ती नेटवर्क ॲनालिटिक पण समजून घेते, ती वेगवेगळ्या ठिकाणचा ॲनालिसिस पण समजून घेते आणि त्याच्याबरोबरीने गुंतवणुकीच्या ह्या क्षेत्रामध्ये होऊ शकणारे संभाव्य फ्रॉड्स कुठले आहेत, संभाव्य फसवणूक कुठले आहेत हे समजून घेण्यासाठी सुद्धा ह्या बिग डेटाचा वापर करण्यात येतो. हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग मीन्स HFT is an area where big data finds a lot of use today. Here big data algorithms are used to make trading decisions. This is another sector. High frequency trading means HFT, which is an area where big data, this data is very useful nowadays. Here big data algorithms are used to make trading decisions. Big data is used to get a lot of set of rules to be followed in calculations with the use of computer for this trading decision. Means for trading decision, this big data analysis, this process of set of calculations or rules which is useful for this organization. Today, the majority of equity trading now takes place via data algorithm that increasingly take into account signals from social media networks and news websites to make buy and sell decisions in split seconds. Nowadays, equity trading, equity is also a kind of investment. That equity trading means a sort of mutual funds. This trading is also done with using this data algorithm. Data algorithm means a kind of calculation which is a process of set of rules which is especially done by computers. Nowadays people are investing their money in equity funds too, in equities too. Equity is also kind of investment pattern. This to make the decision, to understand the decision which is better prospect for their investment, this algorithms is these calculations are used, which is a kind of big data. And this algorithm is collected from various social media networks and news websites. This algorithm means this big data is useful to understand which equity share is very financial, is very useful. Decision is made very fastly. So this decision is made very fastly in split seconds, means in very few time this decision is made, but this decision is made with using this big data. So big data is very useful for banking, finance and trading. आता हा जो हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग हा जो एरिया आहे त्याच्यामध्ये खूप क्षमतेने आणि क्षणार्धात डिसिजन घेण्याची वेळ आलेली असते, जिथे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आज बिग डेटाचा वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये केला जातो. आता बिग डेटा नेमकं काय करतो, तर बिग डेटाच्या अल्गोरिथम्सचा वापर ह्या फील्डमध्ये, ह्या ट्रेडिंग सेक्टरमध्ये
मोठ्या प्रमाणामध्ये डिसिजन मेकिंगसाठी केला जातो, निर्णय क्षमतेसाठी केला जातो. आता अल्गोरिदम्स म्हणजे काय, तर कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून वेगवेगळे कॅल्क्युलेशन्स मांडली जातात. कुठले इक्विटीचे शेअर्स अधिक उपयोगी आहेत, अधिक काळ परिणाम देऊ शकतात, अधिक चांगले रिटर्न्स देऊ शकतात, हे ठरवण्यासाठी, किंवा त्यांचा ग्रोथ रेट काय आहे हे ठरवण्यासाठी, किंवा आधीचा त्यांची हिस्ट्री काय आहे हे समजून घेण्यासाठी अशा प्रकारची मांडणी केली जाते. त्याला अल्गोरिदम्स असं म्हणतात. आणि ही मांडणी, ही पटापट केली जाणारी मांडणी, कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून, बिग डेटाच्या माध्यमातून केली जाणारी ही मांडणी ही ह्या ट्रेडिंगसाठी, ह्या व्यापारासाठी अतिशय उपयुक्त असते. आता आज इक्विटी ट्रेडिंगमध्ये ह्या डाटा अल्गोरिदमच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणावरती क्षणार्धामध्ये, स्प्लिट सेकंड्स म्हणजे क्षणार्धामध्ये ह्या माहितीचा वापर केला जातो. ही माहिती खूप मोठ्या प्रमाणावरती सोशल मीडिया नेटवर्क्समधून आणि न्यूज वेबसाईट्समधून, म्हणजे बातम्यांच्या माध्यमातून आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही मोठ्या प्रमाणावरती बातमी मिळवली जाते. त्याचे अल्गोरिथम्स तयार केले जातात, त्याची टेबल्स तयार केली जातात आणि त्या टेबल्सचा वापर करून क्षणार्धामध्ये इक्विटीचे ट्रेडिंग करण्यासाठी, म्हणजे ते इक्विटीचे शेअर्स विकत घेण्यासाठी किंवा विकण्यासाठी ह्या डेटाचा, ह्या माहितीचा खूप प्रचंड प्रमाणामध्ये वापर केला जातो. पैसे शेअर मार्केट्समध्ये पैसे गुंतवण्यासाठी किंवा पैसे काढून घेण्यासाठी, आपला कुठला शेअर कुठल्या प्रकारची प्रोग्रेस करतो आहे, त्याची फ्युचर प्रोग्रेस काय असू शकेल, त्याची हिस्ट्री काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग ह्या फील्डमध्ये ह्या बिग डेटाचा चांगला वापर केला जातो. अतिशय महत्त्वाचा असा वापर त्याचा ह्याही फील्डमध्ये होतो. नाव लेट अस कंटिन्यू विथ पेज नंबर 38. लास्ट पॅरेग्राफ. स्पोर्ट्स. When watching a cricket match, we are shown so many permutations and combinations of statistic analysis. When you see any cricket match or when you see any match, we get various type of information, we get various type of calculations on the screen. There are various set of objects or various combinations. That is a lot of statistic analysis which is shown on screen or which is presented on the screen. If some batsman is performing, if some batsman is on the crease, we get all the details about him. We get his first match, we get about his run rate, we get about his run rate of specific series, we get about what are the chances of getting him out of the crease, or what are the how he can perform his best, or on which type of balls he can perform best, or these type of various statistics we get with this big data. A gigantic data has been created over a period of time from the recording of matches, training sessions and workout. So this very large data is collected and created over a time of period, means of a long time, and this is a recording of various matches, of training sessions and workout, means each and every performance of that batsman or that bowler or that player is observed, it is maintained, it is recorded and it is analyzed too. This data is very large, means it is not a task of a human to get this data and to analyze this data, because it is a very large and huge data which is collected and analyzed since long time. The data enables a sportsman to perform to study his performance as well as of the other players worldwide. This data is very helpful. This data enables, means this data is useful for a sportsman to understand, to observe his performance, to understand what are
his minus points, what should be his strategies for his next game, what should be his strategy to increase his performance or to do progress in his performance. It is also useful for a sportsman to understand the performance of other players too. Means as a sportsman, this data is helpful to perform or to understand what is best for a sportsman and what that sportsperson like, or what are his negative or minus points. It is also useful to understand what is the game of other players, what are their negative points or what are their minus points, so they can perform their best. With understanding the performance of other players worldwide, it has tremendously helped in improving individual as well as team performance. So this big data is very useful to improve individual performance of the player, as well as it is useful to improve the team performance. With understanding this data, with working on this data, the sensors embedded in sports equipment help us to understand our game from close quarters. There are sensors, there are the gadgets which are fixed in various sports equipment and which are useful to understand the game, their performance closely. So these sensors are also useful to understand the game of the sportsperson. The sensors help us to understand the field conditions, the weather, individual performance, etc. With the help of these sensors, we can understand the condition of the field, we can understand about the weather and the performance of that individual player and various other things too. Means with using that sensors, we can get various information which is useful for the sportsperson and also for others too. Video analytics help us to see each and every performance minutely. This video analytics which is collected, this data which is collected, that is helpful, so we can see, or the sportsperson can see, the learner can even see what should be done or how they can improve their performance with watching the good performers. They can watch their own activities or they can watch even others activities or even others performance very closely and very minutely, because it is recorded. And so in the field of sports too, this big data is very useful. आता स्पोर्ट्सच्या फील्डमध्ये म्हणजे क्रीडेच्या फील्डमध्ये, क्रीडा ह्या फील्डमध्ये ह्या बिग डेटाचा वापर कसा होतो, तर जेव्हा आपण एखादा क्रिकेटचा सामना पाहतो किंवा आपण जेव्हा कुठलाही एखादा सामना पाहतो, एखादा कुठलाही गेम बघत असतो, तेव्हा प्रत्येक वेळेला आपल्यासमोर वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती प्रदर्शित केली जाते. ती वेगवेगळ्या प्रकारचा आत्तापर्यंतची साठवलेली माहिती आणि ह्याच्या पुढेही रेकॉर्ड होत जाणारी ती माहिती असते. त्याच्यामध्ये त्या खेळाडूची वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती आपल्यासमोर येत असते. त्याने पदार्पण केल्यापासून त्या आत्तापर्यंतचा त्याचा परफॉर्मन्स आपल्यासमोर येत असतो. मग त्याने एखादा तो स्पोर्ट्सपर्सन, तो जर क्रिकेटर असेल, तो एखादा जर बॅट्समन असेल, तर त्याचे आत्तापर्यंतच्या सेंचुरीज किती आहेत, त्याचा रन रेट किती आहे, मग त्याचा टेस्ट मॅचेसमधला रन रेट काय आहे, त्याचा वन डेमधला रन रेट काय आहे, किंवा त्याचा 2020मधला रन रेट काय आहे, त्याच प्रतिस्पर्ध्याच्या विरुद्धचा त्याचा रन रेट काय आहे, किंवा त्याच्याच बरोबरीने त्याचा आत्तापर्यंतच्या प्रत्येक वर्षीचा रन रेट काय आहे, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या, तो कुठल्या प्रकारच्या बॉल्सवरती आऊट होतो आहे, किंवा तो कुठल्या प्रकारच्या
बॉल्सवरती तो सिक्सर मारू शकतो किंवा जास्त स्कोअर करू शकतो. अशा वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती, त्याला परम्युटेशन्स अँड कॉम्बिनेशन्स ऑफ स्टॅटिकल ॲनालिसिस असं म्हटलं आहे. अशा वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती आपल्याला आपल्यासमोर प्रदर्शित केली जाते. आता हा जो सगळा प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये भरपूर कालावधीसाठीचा साठवलेला हा जो भरपूर मोठा डाटा आहे, खूप मोठा डाटा आहे, तो वेगवेगळ्या सामन्यांमध्ये, वेगवेगळ्या ट्रेनिंग सेशन्समध्ये किंवा साध्या साध्या त्यांच्या वर्कआउट्समध्ये सुद्धा कॅल्क्युलेट केला जातो, गोळा केला जातो, कलेक्ट केला जातो आणि त्याचं ॲनालाइज केलं जातं. आता हा डाटा कशासाठी उपयोगी पडतो तर एनेबल म्हणजे त्याचा उपयोग काय होतो, त्याची अधिक वापर कशासाठी केला जाऊ शकतो तर एखाद्या स्पोर्ट्स पर्सनला, त्या खेळाडूला त्याचा स्वतःचा परफॉर्मन्स बघण्यासाठी, आपण कुठे कमी पडतो आहोत आणि आपले प्लस पॉईंट्स काय आहेत हे समजून घेण्यासाठी त्याला उपयोग होतो. आणि त्याच्याबरोबरीनेच आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा गेम काय आहे, आपला प्रतिस्पर्धी कुठे कमी पडतो आहे आणि त्याचे प्लस पॉईंट्स काय आहेत, त्याची बलस्थानं काय आहेत हे समजून घेण्यासाठी सुद्धा त्याला ह्या बिग डेटाचा वापर करता येतो. आता हे बिग डेटाचा वापर फक्त एका खेळाडूसाठीच नव्हे तर टीम परफॉर्मन्स सुधारण्यासाठी सुद्धा केला जाऊ शकतो. स्वतःला सुधारण्यासाठी ते खेळाडू त्याचा वापर करू शकतात आणि त्याच्याच बरोबरीने संघाचा परफॉर्मन्स सुधारण्यासाठी सुद्धा ह्या बिग डेटाचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये उपयोग होतो. याच्याच बरोबरीने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्समध्ये म्हणजे त्यांच्या खेळांच्या साधनांमध्ये, मग स्टम्प्समध्ये, बॅट्समध्ये जे सेन्सर्स फिक्स केलेले असतात त्याच्या वापरामुळे अधिक चांगलेपणाने आणि अधिक जवळून तो गेम समजून घेण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात येतो, त्याचा उपयोग होतो. त्या सेन्सर्समुळे त्या फील्डमधली, त्या क्रीडांगणामधली नेमकी कंडिशन काय आहे, नेमकी हवामानाची स्थिती काय आहे, एखाद्या वैयक्तिक खेळाडूचा परफॉर्मन्स नेमका कसा चालला आहे हे सगळं समजून घेण्यासाठी सुद्धा ते सेन्सर्स उपयोगी पडतात. ह्याच्याच बरोबरीने जे व्हिडिओ ॲनालिटिक केलं जातं, याच्याच बरोबरीने जे व्हिडिओ रेकॉर्ड करून त्याच्यामधून ॲनालिसिस केलं जातं, त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक खेळाडू आपला किंवा दुसऱ्यांचाही परफॉर्मन्स अगदी प्रत्येक परफॉर्मन्स अतिशय मायन्यूटली, अतिशय काळजीपूर्वक, अतिशय बारकाईने पाहू शकतो. आणि ह्याचा अर्थातच त्या खेळाडूसाठी आणि अनेक लोकांसाठी सुद्धा ह्याचा अधिक चांगल्या प्रकारचा वापर होऊ शकतो. अभ्यास करण्यासाठी म्हणजे आपल्यातली स्किल्स डेव्हलप करण्यासाठी किंवा आपल्यामधलं असलेलं वैगुण्य कमी करण्यासाठी, आपल्यामधले असलेले निगेटिव्ह पॉईंट्स कमी करण्यासाठी सुद्धा, आपल्यामध्ये नेमकं काय चुकतं आहे हे जाणून घेण्यासाठी सुद्धा ह्या व्हिडिओ ॲनालिटिक्सचा वापर केला जातो. Now see on page number 39. Next field is advertising. Advertisers are one of the biggest players in big data. As we know that advertising is the growing field. Advertising means reaching the right audience at right time, and it is important for advertising and marketing. This field is actually using big data on a large scale, be it Facebook, Google, Twitter or any other online giant. All keep a track of the user's behavior and transactions. So with the help of various social media networking sites, it may be Facebook, very popular social media, Google, which we use for the references, for any type of information. We use this search engine on a large scale. The worldwide it is used, and Twitter, these type of various social media sites, these are very big sites, and these all sites keep a track of users behavior and transaction. These all websites keep a track and keep doing analysis, store all the information of the users. These internet giants provide a great deal of data
about people to the advertisers so that they can run targeted campaigns. All these internet giants which are previously mentioned, Facebook, Google, Twitter, and all other online websites, these provide a very useful information to the advertisers so that the advertisers can use this data for campaigns, for advertising. So next is example. Take Facebook. For example, here you can target people based on buying intent, website visits, interest, job roles, traffics, and whatnot. Facebook is a very popular social networking site. It is very popular, and in 2012, I have got this data that in 2012, Facebook was actually collecting 500 plus terabytes per day. 1 terabyte is equal to 1 million bytes, means 10 upon 12, and Facebook was collecting this large data in 2012. Now it's 2020, and see how Facebook is growing still. So Facebook is collecting a large data from people. It may be about their website visits, their interest, their age groups, their buying intent, buying interest, etc. They got this data and they collect this data, and also it is analyzed according to various statistic things. All this data is collected by Facebook algorithms using big data analysis technique. So all this data is collected by Facebook, and this is analyzed by big data analysis techniques. The same goes for Google. When you target people based on clicks, you will get different results, and when you create a campaign for leads, then you will get different results. This is type of various advertising skills on Google. As we have read, we learn about example of Facebook, how Facebook is collecting a large type of data and how it is distributing or how it is using it for advertising. The same thing goes with Google. There are various types of advertisements on Google. You can do pay per click, it is referred as PPC, or you can go with SEM, means search engine marketing, or you can do paid search or search advertising or Google Ads. These are various types of advertisement on Google. So there are various different results. If you do pay per click, then you will get a different result, or if you go with campaign for lead, means if you going for search for prospective customers or potential customers, you will get a different result. So these are various types of Google advertisements, and which are very beneficial for advertisers. All this is made possible using big data. So obviously advertising this field is using big data on a very large scale. If advertisers are using these various websites, this big data, this proves very beneficial for them, and ultimately these social media websites, these websites are using this big data for advertising. आता ॲडव्हर्टायझिंग ह्या फील्डमध्ये सुद्धा ॲडव्हर्टायझिंग हे फील्ड सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावरती वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स असा त्याचा उल्लेख केला आहे की सगळ्यात जास्त मोठ्या प्रमाणावरती बिग डेटाचा जर कोणी वापर करत असेल तर त्याच्यापैकी ॲडव्हर्टायझर्स हे सगळ्यात जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये बिग डेटाचा वापर करणाऱ्यांपैकी आहेत. याच्यामध्ये फेसबुक, गुगल, ट्विटर
आणि अशीच अनेक ऑनलाईन जायंट्स आहेत, अनेक ऑनलाईन नेटवर्किंग साईट्स आहेत प्रचंड मोठ्या नावाजल्या गेलेल्या, ज्या युजर्सच्या बिहेवियरचं, त्यांच्या वर्तणुकीचं आणि त्यांच्या ट्रान्झॅक्शन्सचं, त्यांच्या देवाणघेवाणीचं ऑब्झर्वेशन करतात, त्याचं ट्रॅकिंग ठेवतात, त्याची दखल घेतात. आता हे जे इंटरनेटचे जायंट्स आहेत, हे इंटरनेटमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नावाजले गेलेले असे ही जी क्षेत्र आहेत, ह्या ज्या वेबसाईट्स आहेत, त्या फार मोठ्या प्रमाणावरती डाटा कलेक्ट करतात आणि तो ॲडव्हर्टायझर्सना देतात, जेणेकरून ते टार्गेटेड कॅम्पेन्स करू शकतील. हे ॲडव्हर्टायझर्स युजर्सना टार्गेट करू शकतात आणि दे कॅन बिल्ड हायली प्रॉफिटेबल कॅम्पेन्स विच आर बेस्ड ऑन जेंडर, एज ग्रुप्स अँड इंटरेस्ट एक्सेट्रा. हे मोठ्या प्रमाणावरती इंटरनेटचे जायंट्स ही माहिती गोळा करतात, त्यांच्या युजर्सना कलेक्ट करतात आणि मोठ्या प्रमाणावरती अतिशय प्रॉफिटेबल अशा, जास्त प्रॉफिट देऊ शकणाऱ्या अशा कॅम्पेन्स त्या तयार करतात. आता ह्याच्याबद्दल फेसबुकचं आणि गुगलचं 2 एक्झाम्पल्स दिले आहेत. फेसबुक जिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये डाटा कलेक्ट केला जातो, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 2012चा माझ्याकडे आकडा आहे. 2012मध्ये 500पेक्षा जास्त टेराबाईट्स दर दिवशी डाटा फेसबुक कलेक्ट करू शकत होतं. अर्थातच टेराबाईट म्हणजे 1 मिलियन बाईट्स, म्हणजे 10^12 इतके बाईट असा डाटा फेसबुक कलेक्ट करू शकत होतं. आणि दर दिवसाचा हा डाटा फेसबुक ॲडव्हर्टाइजमेंट्स कंपनीज किंवा बाकीच्या सुद्धा अनेक त्याचा डाटा विकत घेणाऱ्या इच्छुकांना विकतं. आता अशा प्रकारे फेसबुकवरती टार्गेट केलं जातं लोकांना, जेणेकरून त्यांना हव्या त्या गोष्टी विकण्यासाठी ॲडव्हर्टाइजमेंट्स उपलब्ध करून दिल्या जातात. फेसबुक युजर्स ज्या वेबसाईट व्हिजिट करतात ते ऑब्झर्व केलं जातं. त्यांचे इंटरेस्ट काय आहेत, ते कुठल्या गोष्टींना क्लिक करतायत, लाईक करतायत, कुठल्या गोष्टी बघतायत, हे त्याच्यावरती पाहिलं जातं. त्याच्याबरोबरीने दिलेली पॉप्युलेशन आणि त्यातला प्रत्येक ग्रुप काय करतोय ह्याच्याबद्दलचे डाटा कलेक्ट केले जातात. डेमोग्राफिक्स असं त्याला म्हणतात. आणि अशा सगळ्या पद्धतीने जेंडर, एज ग्रुप, त्यांचे इंटरेस्ट, असा सगळ्या प्रकारचा डाटा, व्हरायटी ऑफ डेटा फेसबुकच्या माध्यमातून कलेक्ट केला जातो. आता हा डाटा फेसबुकच्या माध्यमातून जो कलेक्ट केला जातो तो बिग डेटा ॲनालिसिसच्या टेक्निकने तो सॉर्ट आऊट केला जातो. असंच गुगलच्या बाबतीतही आहे. जर गुगलच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचे ॲडव्हर्टाइजमेंट्स करता येतात. त्याच्यामध्ये PPC म्हणजे पे पर क्लिक अशा प्रकारची ही ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे. SEM अशा प्रकारची ही ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे. आणि SEM म्हणजे सर्च इंजिन मार्केटिंग म्हणतात त्याला. पेड सर्च किंवा सर्च ॲडव्हर्टायझिंग किंवा गुगल ॲड्स अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेक्टर्स आहेत. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फील्ड्स आहेत आणि अर्थातच प्रत्येकाचे परिणाम वेगवेगळे आहेत. जर तुम्ही पीपल बेस्ड ऑन क्लिक्स म्हणजे पे पर क्लिकप्रमाणे जर तुम्ही ॲडव्हर्टाइजमेंट करत असाल तर त्यासाठी तुम्हाला त्याचे वेगळे परिणाम मिळतात. आणि जर तुम्ही एखादी कॅम्पेन तयार केली ॲडव्हर्टायझर्सनी आणि त्याच्यामध्ये लीड्स म्हणजे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य अशा ग्राहकांना हेरून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केलात तर त्यासाठी सुद्धा वेगळे परिणाम मिळू शकतात. अर्थातच वेगवेगळ्या टेक्निक्सचे वेगवेगळे फायदे आणि तोटे आहेत, तसेच इथेही आहेत. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अर्थातच बिग डेटामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये पॉसिबल होत आहेत. ॲडव्हर्टायझिंग सेक्टरसाठी बिग डेटा हा अशा प्रकारे फायदेशीर ठरतो, बेनिफिशियल ठरतो. आय थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. In next video we will learn about what are the uses in the field of entertainment and media and education industry. So stay tuned, keep watching the video. Thank you for watching it. Don't forget to like, share and subscribe. Keep watching.